نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، صحت ہزار نعمت ہے۔ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات پوچھی کہ اے میرے رب، اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا صحت، کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو ہر نعمت پھیکی ہے۔ ہمارا یہ نیکی کا سیگمنٹ، اور سارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس میں، اور یہ جو آج ہمارے پاس ہماری بہن بیٹھی ہے، اس سے متعلق اقرار بھائی ان کی فیملی سے ملنے گئے۔ پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اقرار بھائی جب ان کی طرف گئے تو اقرار بھائی نے کیا دیکھا۔ حمیرہ کا المیہ بھی عجیب ہے۔ خالق کائنات نے ہر چیز سے نوازا ہے، ذہانت، اچھا قد کاٹ، اچھی رنگت، بات کرنے کا سلیقہ، لیکن اپنی صنائی کے اس بہترین نمونے میں اس نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت ایک نقص چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ لڑکی نہ اپنے گھر کی ہو سکتی ہے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی ہے۔ لوگ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو ایک بار رشتہ دیکھنے آتا ہے انکار کرنے کے لیے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کرتا۔ میری والدہ میرے باپ والد بڑے پریشان رہتے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، والد صاحب کمانے والے ہیں، بچپن سے انہوں نے ابھی تک علاج کروا دیا ہے پر میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میرے اتنے رشتے آئے پر سب نے منع کر دیا۔ میں کوئی بھی آ کر منع کر کے چلے جاتا، چپ کر سکنے میں تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتی، پر ماں باپ پیچھے لگے رہتے تھے، پر کوئی بھی میرے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ماں بھی پریشان رہتی ہے میری وجہ سے، کیونکہ ساری بیٹیاں ان کی شادی شدہ ہو گئی۔ خارج پڑھنے کو دل چاہتا تھا پر میں مایوس ہو گئی ہوں، سب مذاق اڑاتے ہیں، باہر نکلتی ہوں، اس وجہ سے میں نے چھوڑ ہی دیا پڑھنا۔ زبان کے اندر بھی ہے، زبان بھی ہے، یہ گالی بھی ہے گا، دیکھ سکتا ہوں، مناظر چاہتا ہوں۔ ماں اپنی بچی کو دلہن بنانا چاہتی ہے، لیکن اب اس کے بالوں میں اترتی ہوئی چاندی کو دیکھ کر صرف آنسو بہا سکتی ہے۔ بچپن سے پھر رہی ہوں اس کے پیچھے میں، مگر کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا، اب تو میرے سے پھرا بھی نہیں جاتا، مگر میں اس کے پیچھے بہت پریشان ہوں۔ سب بیٹی کی شادی ہو گئی؟ ہاں، بس ایک یہ، باقی 2 چھوٹی ہیں۔ رشتہ دیکھنے آتے ہیں لوگ، رشتے لے کر آتے ہیں لوگ، دیکھ کے بس جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے۔ مغربی معاشروں سے جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھی اور ایک عالیشان بات ہے، وہ ہے انسٹیٹیوشن آف میرج۔ ہمارے ہاں اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو صحیح وقت پر اپنے گھر کا کر دیا جائے، لیکن یہی بات کبھی کبھار بہت سارے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا پریشر بھی بن جاتی ہے کہ بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن رشتہ نہیں آ رہا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آئیے ہم آپ سے، آپ کی حمیرہ سے بات کراتے ہیں۔ حمیرہ، یہ آنسو کیوں؟ مایوس ہوں بہت۔ اونچا بولو ذرا۔ مایوس ہوں بہت۔ مایوسی کیوں؟ آپ کا نام تو حمیرہ ہے، حمیرہ کا مطلب جانتی ہو؟ حمیرہ کہتے ہیں روشن چہرے والی، خوبصورت چہرے والی۔ آپ تو خوبصورت ہیں۔ کہاں سے خوبصورت نظر آئی؟ یہ اس کے لیے تو 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں آنکھیں ایسی ہوں گی جو آپ کو خوبصورت سمجھتی ہوں گی۔ آپ ایک خوبصورت عورت ہیں۔ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی خوبصورت۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جی اقرار ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور ان کے علاج کے لیے
हमें कितना चाहिए तकरीबन पैसा? क्या सारे भाई 15 लाख के करीब चाहिए। 15 लाख बहुत सेंसिटिव है, और- क्योंकि ये ब्लीडिंग जब एक बार शुरू हो जाती है इनके किसी जख्म के किसी हिस्से से, जब इवन ब्रश भी करती है जरा कैमरा एक क्लोज शॉट ले इनका। तो वो खून रुकता नहीं है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत बहुत रिस्की, बहुत सेंसिटिव, बड़ा हसास ऑपरेशन और बहुत हसास ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए 15 लाख। इनकी ज़िंदगी ने वापस थोड़ी दिलवा सी सकती। हिम्मत करोगी हमारा? दिखाओगी जरा, दिखाओ जरा, नीचे करो थोड़ा सा। अच्छा, पहले कोई इलाज हुआ है तुम्हारा? 4-5 ऑपरेशन हो गए 4-5 ऑपरेशन जी, हुए हैं। बचपन से इलाज करवाती आ रही हूँ ये पैदाइशी है? जी। जब मैं छोटी सी थी, 6 दिन की थी, मेरी माँ जब से लेकर मुझे पेल गई और आज मैं 28 साल की हो गई हूँ। और अगर तुम्हारा इलाज हो गया, तुम ठीक हो गई, ठीक भी तो हो सकते हैं। मैं तो मायूस हो गई थी, पर सारिम भाई ने मेरा साथ दिया, उन्होंने बहुत कोशिशें की मेरे लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहुत। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे। भाई बहुत सी तालियां होनी चाहिए हमारे सारे भाई के लिए। वही जिंदाबाद सारे भाई। उन्होंने मुझे एक उम्मीद नज़र आई मेरे को, उन्होंने मुझे एक उम्मीद दी, एक रोशनी नज़र आई मेरे को, एक किरण नज़र आई। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि सारिम भाई को अल्लाह ताला इतना दे कि जो मायूस लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं सब सारिम भाई से रब्ता करें, वो बहुत अच्छे इखलाक के। और तुम यकीन करो, तुम्हारा वसीम देखो, एक नौजवान लड़की के लिए चेहरे की खूबसूरती कितनी एक कीमत रखती है। मैं तो भूल ही गई थी जिंदगी का मकसद, पर एक बार फिर मैं सारिम सर के पास आई, उन्होंने मुझे थोड़ी उम्मीद दी। इसको कवर कर लो, कवर कर लो इसको, इसे कवर कर लो। इसके जुनैद भाई मुंह के अंदर भी है ये जो है ना। अच्छा, मुंह के पूरा अंदर भी है? अंदर भी है, दिखाओ खोल जरा। के देखें थोड़ा, तो ये जबान में भी है थोड़ा। अच्छा, जबान में भी है ये? जबान और ये गाल है ना ये बचपन से है? जी। जब मैं छोटी सी थी ना तो ये आप ठीक स्कूल कॉलेज गई नहीं है, पढ़ी नहीं है? था। स्कूल तो मैंने पढ़ लिया जब मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, अब मैं जब बड़ी हुई और भी दिल चाहता था पढ़ने का, पर अब लड़कियां मजाक उड़ाती हैं मेरा, बाहर निकलने को दिल नहीं करता मेरा। मैं भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी माँ परेशान रहती है, कहती है कि शादी हो जाए, पर कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं। और अभी तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे वसीम इकरार को बुलाओगी अपनी शादी पर? जी जरूर बुलाऊंगी, पहले मैं ठीक हो जाऊँ। वसीम ने आज चावल भी बनाए, ये तो चावल भी बड़े अच्छे, तुम्हारी चावल ये बना देगा तुम्हारे लिए। पहले मैं ठीक हो जाऊँ। हो जाओगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए कोशिश करें कुछ कि मैं ठीक हो जाऊँ। हम तुम्हारे लिए जरूर कोशिश करेंगे, ये सारा मुल्क तुम्हारे लिए कोशिश करेगा, सब करेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखने वालों में से कौन है 15 लाख की जरूरत है हमें, इस मासूम प्यारी सी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए हमें 15 लाख की जरूरत है। कौन है जो इस वक्त फोन उठाकर फोन करे? आप लोगों के घरों में भी बच्चियां हैं, बेनिकाही बच्चियां हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी हो, सब चाहते हैं और अच्छा रिश्ता मिले। इस बच्ची के लिए कोशिश करो। 15 लाख की क्या कीमत है? 15 लाख रुपए क्या कीमत रखते हैं? फोन करिए और हमको बताइए। नहीं तो कॉलेज क्यों नहीं गई तुम? मुंह कवर करके भी जा सकती थी। इस क्लास में तो खोलना पड़ता है ना क्लास में खोलना पड़ता है, जी। लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, लेकिन ऐसी अच्छी लड़कियां नहीं है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया होगा। पर देती तो हैं दोस्त के साथ, पर मैं खुद मायूस हो जाती हूँ। किसी और लड़की को देखती हूँ, अपने आप को उनसे कमतर समझने लगती हूँ मैं, कि मैं क्यों ना ऐसी लड़की हूँ। मेरे साथ अल्लाह ताला ने ये क्या किया। मैं एक बात कहूँ आपको, और मैं ऐसे नहीं कह रहा, वल्लाह यकीन करो, वल्लाह यकीन करो, आप एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन लड़की हैं, और आपका भी इलाज हो जाएगा, आपकी बेहतरीन जगह शादी होगी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको कदरदान शौहर मिले, और वो आपकी कदर करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। आपका अपना घर होगा, आप सुकून से इंशाअल्लाह जुनैद खुशी से भाई, रहेंगी। आज इसके आने के 2 मकसद होने चाहिए। जी। एक तो इसके इलाज का, लो पकड़। दूसरा ये तो है ही नेकी। अगर इसमें कोई और नेकी करे कि इसके लिए रिश्ता लेकर के आए और इसको अपनाए,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جانے کا، بیٹھنے کا، اس کے یہاں آ کر کے بولنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور یہی ایک کوشش ہے، نہ صرف یہ صحیح ہو جائے، اس کا قصور کیا، اگر قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پہ اس کو یہ تھا، اس کا قصور تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دیا ہے. وسیم بھائی اگر آپ کی اور اقرار کی اجازت تو ایک چھوٹی سی ہمت کر لوں میں. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کی اجازت ہے. بسم اللہ. بھائی ہم اس بچی کے انشاءاللہ علاج کی ذمہ داری لیں گے ARY کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے. کون ہے جو اس کے لیے رشتے کا بھی اعلان کرے کہ ہم اس کو اپنانے کو بھی تیار ہیں؟ آج یہ بھی ہو جائے ARY پر. ہاں کون ہے جو فون کر کے کہے کتنی پیاری بچی ہے، کتنی پیاری بچی ہے؟ کون ہے جو یہ اعلان کرے کہ ہم اس کو اپنانے کو تیار ہیں؟ جنید بھائی، جب لوگ کڈنی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں کسی اجنبی کے لیے تو یہ تو رشتہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری قوم میں جذبہ ہے، موجود ہے، اور آئیں گے لوگ، بتائیں گے آپ لوگ. نہیں تھے تو ایک بچہ تھا جسے گردے کی ضرورت تھی، اور اس کے سگے ماں باپ اسے دادی کے پاس چھوڑ کے رابطہ ختم کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کا میچ کرتا تھا گردہ. تو اس دن 6 ٹیلی فون کالز آئیں پاکستان بھر سے. 6 لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا گردہ اس بچے کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگلے روز تک 10-12 ٹیلی فون کالز آ چکی تھیں. 10-12 لوگ ایسے تھے جو اپنے جسم کا حصہ اس بچے کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ پاکستان سے مایوسی کی بات نہیں، ہو ہی نہیں سکتے بڑے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تو ہیں ویسے روشن چہرے والی. حمیرہ تو نام ہی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بلایا کرتے تھے. تو آپ تو روشن چہرے والی ہیں، اور ابھی آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ اپنے گھر کی ہو جائیں آپ بات کیجئے، لیکن میں صرف چونکہ وہ اناؤنسمنٹ سارا آنا شروع ہو گئی ہے تو میں نے کچھ کرتا جاؤں پلیز وسیم، تاکہ وہ حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اس میں. بتائیں. تو ابتداً جو ہے وہ کویت سے ایک کال آئی ہے مسز زہیر یا مسز زہیب کی، مسز ظفر کی، سوری. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے. دیکھیں ایک آغاز ہے، اور ظاہر ہے اس میں ہم نے آگے جانا ہے، لیکن ایک آغاز ہم نے لیا ہے 50,000 روپے سے، اور انشاءاللہ مزید بھی کالز آ رہی ہیں. تو میں گاہے بگاہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتا رہوں گا. اور یہ تو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے میں اور اقرار نے، ایک اچھی خبر ہے جو لوگ اچھا ایک اچھی خبر ہے. اس کے بعد پھر تصویر والی بات کرتے ہیں. ہاں آپ فیصل آباد سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، نام نہیں بتایا انہوں نے، 5 لاکھ روپے انہوں نے میرا دینے کا اعلان کیا. اللہ زبردست توفیقات میں اضافہ کریں. جی ماشاءاللہ. بھائی اس سیگمنٹ میں جتنے بھی وہ لوگ آئے نا جنہوں نے ہم سے کہا ہے کہ کسی بھی ایپ کی وجہ سے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ایسے تمام تر لوگوں کو ایک منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم اپنے طور پر یہ کرتے ہیں کہ ویسے لوگوں کی محبت ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں تصویر بنوائیں، ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن محبت ہے. ایسے لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تصویر بنوائیں. پھر ہم اپنے سوشل میڈیا پر کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے اپنی ڈسپلے پکچر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تاکہ دنیا بھر کو یہ میسج جائے کہ یہ ہم میں سے ہیں اور یہ کسی بھی اعتبار سے ہم سے کم نہیں. اور ہم لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں وہ بھی اپنی ڈسپلے پکچر رکھیں، اور لوگ رکھتے ہیں بہت ساری تعداد میں. تو ایک بڑا اچھا ہی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آج ہم اپنی اس بہن کے ساتھ بھی جانے سے پہلے تصویر کھنچوائیں گے اور ڈسپلے پکچر رکھیں گے انشاءاللہ. ضرور. سارم بھائی کہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ کئی اسپتالوں میں دکھایا ہے، یقیناً جو کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہیں ان کا علاج ممکن ہے. اور سرکاری طور پہ تو کروایا، لیکن وہ بس باہر تک ہی کر پائے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ رسکی ہو جائے گا یہاں. اچھا رسک فیکٹر کیا ہے اس میں؟ بلیڈنگ نہیں رک سکے گی نا. اچھا اگر وہ چھڑ گیا اور نہیں قابو کر پائے تو بلیڈنگ نہیں رکے گی. ہے تو رسک، لیکن میرا اپنا بھی اس کو مشورہ ہے کہ لے رسک. اگر اللہ نے اس کو زندگی دی ہے صحت کے ساتھ، مجھے امید ہے اللہ اس کو صحت کے ساتھ زندگی دے گا. یہ رسک لے، اللہ پاک اس کے لیے بہتری کے راستے ضرور کھولے گا انشاءاللہ. اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اللہ صحت دے گا انشاءاللہ. اللہ نے نصیب میں لکھا ہے آئیے یہ تو اللہ ہی تعالیٰ، اور اگر اللہ نے نصیب میں کچھ اور لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی یقیناً دے گا. بالکل. ہم یہاں پر ایک مقصد لے کر آئے تھے، سارے میں نے ایک دوسری بات بھی کر دی. اس کو دیکھ کے میں ذرا گھبرا بھی گیا تھا کہ وہ رشتے والی بات ابھی کیا ہو پائے نہ ہو پائے. کیوں نہیں وسیم، کیوں نہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں، اور صرف کہوں نہیں بلکہ ان صاحب سے آپ کی بات بھی کرا دوں جنہوں نے اسی ٹرانسمیشن کے دوران پچھلے 3-4 منٹ کے دوران ہمیں کال کیا ہے اور ہماری اس بہن سے رشتہ جوڑنے کی خواہش ظاہر کی ہے. ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ایک بھائی نے، اور یہ میں صرف کہوں گا نہیں آپ کی بات بھی کراؤں گا ان سے، تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف کہہ رہا ہوں میں. لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب علی، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
सर मैं हमीदुल्लाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। हमीदुल्लाह साहब बात कर रहे हैं कोयटा से। हमीदुल्लाह साहब, आपने क्या सोचकर फोन किया है और क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं कॉल करके मुझे एक एजाज दिए सर, और उसके बाद सर जमशेद भाई से मेरी बात करने की बड़ी ख्वाहिश है। सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं? मैं हाजिर हूँ। और टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिएगा, शायद टीवी चल रहा है आपके पीछे। हमीदुल्लाह भाई मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद भाई, क्या हाल है? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोयटा बहुत याद आता है, मैंने अपना बचपन कोयटा में गुजारा है। आप लोग खैरियत से हैं सारे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद भाई। पहले तो मेरे वालिद साहब खुद जो है तबलीग में वक्त लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और उस बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ जमशेद भाई, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या सोच की खबर पूछे भाई? ये जो लेडीज है सर, इनसे जो ये रिश्ते के बारे में जो भी लोग आते थे और मजाक उड़ाते थे, मुझे तो इतने बुरी लग रहा है। ये प्रोग्राम देख रहा हूँ उन पे, जो मैं क्या बोलूं, रोजा है, शर्म हया नहीं चाहिए उन लोगों को। सही बात। अल्लाह आपको खुश रखे भाई अमीन साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह पाक आप... जमशेद भाई मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ जी जमशेद जी भाई। जी जी बोलिए। लाइन ड्रॉप तो नहीं हो गई? मर्ज है इससे तो किसी और को कोई मर नहीं जाएगा, ये अगर मुझ किसी और को जाती है तो ये बेशक मुझे आ जाइए मर्ज। सही हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें बात क्लियर हो गई। हमीदुल्लाह साहब, ये आपका कांटेक्ट नंबर हम ले रहे हैं और हम बात करते हैं, लेकिन हमें ये कंट्रोल रूम ने भी बताया है और ये हमीदुल्लाह साहब का ये कहना है कि उन्होंने ये प्रोग्राम देखा है, ये ट्रांसमिशन देखी है। इस दौरान उन्हें बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग हुई कि लोग किस अंदाज से रिश्ते के हवाले से धुतकार देते हैं। इसलिए हमीदुल्लाह साहब ने कोयटा से कॉल करके हमारी इस बहन से रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हमीदुल्लाह साहब, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हमीदुल्लाह साहब को अगर बुला भी सकें तो हम ये भी कोशिश करेंगे। अभी वो कोयटा में है, तो अब कहिए। पाकिस्तानी तुझे सलाम, किया है तूने बहुत ही बड़ा काम। ये तो वाकई पाकिस्तानियों को सलाम किया जा रहा है। तो मैं एक पाकिस्तानी की अजमत और बता दूं, डॉक्टर आफिया साहबा ने हमें कॉल की थी और उन्होंने 5 लाख रुपए का आपने अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने फिर कॉल की और उन्होंने कहा कि इस इमदाद को मेरी तरफ से बढ़ाकर इसको 1 मिलियन रुपए कर दीजिए, इसको 10 लाख रुपए कर दीजिए। अगर हमारी बहन ने 10 लाख रुपए कर दिए हैं तो ये सेगमेंट खत्म होने से पहले 5 लाख तो पूरे होने चाहिए ना। जल्दी जल्दी फोन करें हमें, हम चाहते हैं हमारी इस प्यारी बहन का इलाज, सारा ही काम मुकम्मल करके उठे यहाँ से ना जी, इसका इलाज हो। मुझे अल्लाह की करीम जात से उम्मीद है रमजानुल मुबारक का महीना, सारिम भाई इस बच्ची को लेकर आए हैं। ये बच्ची ऐसे ही नहीं आई, मिन जानिब अल्लाह ने इसको भेजा है। इसका इलाज हो, ये ठीक हो। इकरार अल्लाह आपको भी इसकी बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। आपकी वजह से हमें ये इस बच्ची को देखना नसीब हुआ। अल्लाह इसका अच्छी जगह रिश्ता करे और तुम सर ऊंचा करके चलो। और एक इंतहाई खुश सीरत, खूब सीरत लड़की है और मेरी नज़र में तो ये वैसे ही खूबसूरत है कि इतना बड़ा दिल है इसका कि इस हाल के अंदर भी ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। और इसकी माँ को भी बल्कि मैं आप क्या इसमें अपनी बेटी के बारे में क्या आप फरमाएंगी? जब रिश्ते वगैरह आते हैं, क्या आप? रिश्ते आते हैं, देखते हैं और फिर वापसी नहीं आते। अच्छा, फिर ये माँ बाप के लिए कितना बड़ा दुख है। सारिम भाई के पास आए, सारिम भाई ने हमारा बहुत साथ दिया और इनके वर्कर भी बहुत अच्छे, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। हम इनको कितना भी शुक्रिया अदा करें हमारे लिए कम है। हमारी जिंदगी रहेगी। भाई चाहूँगा ये अल्लाह करेगा भी हम ये निपटा के ही उठेंगे यहाँ से अल्लाह पाक के करम से। इसकी शादी भी हम ARY डिजिटल के ही प्लेटफॉर्म से करेंगे। चलो ये भी कर लेंगे, बिल्कुल सही। ये भी करना फायदा होगा, लोगों को पता भी चलेगा कि जो ऐलानात होते हैं वाकई ये चीजें। अच्छा, ये मुझे ख्याल आया वसीम, एक अजीब सा मुझे ख्याल आया कि ये हमीदुल्लाह भाई का रिश्ता तो आ गया, तो और भी तो रिश्ते आ सकते हैं भाई। मुझे उन्होंने बताया है कि उनके पास और भी कॉल्स आई हैं। अभी हमने हमीदुल्लाह साहब की वाह तीन कॉल्स हमें रिश्तों के हवाले से आई हैं। हमने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है और अब आपको सबने देख कर कबूल किया है, समझिए ना। कोई नहीं करेगा।
تو अब जनाब आपके ऊपर है कि आपने किसको चूज करना है। ये 3 रिश्ते भी जो आए हैं, ये चूंकि इतना शिकवा होता है कि आपकी टेलीफोन जो लाइन engage जा रही होती हैं, लाइन लग नहीं रही होती। न जाने कितने लोग कॉल कर रहे होंगे। 3 लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं कॉल करने में और बताने में कि वो मेरी इस बहन के लिए रिश्ता भेजने के लिए आमादा और तैयार है माशाल्लाह। ये वसीम भाई एक काम करते होते हैं, आज मैं वसीम भाई वाला काम करूंगा। अब आप हमें ब्रेक पे लेके जाएंगी जरा। लेकिन उससे पहले तस्वीर भी तो खिंचवानी है ना। हाँ, उनके साथ। अच्छा, पहले तस्वीर भी हो जाए। पूरे पाकिस्तान में आओ, मैसेज आगे आओ, जाए। आगे आओ। एक सेल्फी होना हमारी इस बहन के साथ जरूरी है, ताकि हम सबको ये पैगाम दें कि ये धुतकारे जाने के काबिल नहीं है, बल्कि ये इज्जत दिए जाने के काबिल है। जी। और तस्वीर खींचने से पहले 1 मिनट, ये तस्वीर मैं नहीं खींचने दूंगा, इससे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करूंगा। फिर डॉक्टर आफिया साहब ने कॉल किया। यार ये कौन अल्लाह अभी इनसे जरा बात करते हैं ब्रेक में। हाँ। डॉक्टर आफिया साहबा ने फिर कॉल करके कहा है कि इनके इलाज का जितना भी खर्चा है, यानी कि तकरीबन 15 लाख रुपया, वो सारे का सारा वो उठा लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने बस ये कहा है कि अपने व्यूअर से कहेगा कि मेरे लिए खास दुआ करें, कोई इनका खास मामला है, हज पर जाना चाहती हैं, किसी वजह से नहीं जा पा रही है, एक मसला आप है, उठाएं सब, तो आप आप सब एक उठाएं। दफा बस उनके लिए सब ये आप दुआ कर उठाओ। दीजिए। अल्लाह पाक हमारी इस बहन की हर मुश्किल को आसान करे। अल्लाह आमीन। पाक डॉक्टर आफिया साहब और उनके खानदान वालों को हर बीमारी से अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह पाक जिस मसले में वो फंसी हुई हैं, अल्लाह उस मसले से निकाले और अल्लाह पाक उनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी इस बहन के साथ एक तस्वीर जो कि जीनत बनेगी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का, आप भी ले लीजिए और हम भी ले लेते हैं। ठीक जी। जी जी, ये जी जनाब, तमाम तर पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस सेगमेंट में हमारी मदद की। बहुत सारी तालियां हमारी इस बहन के लिए भी। और ब्रेक आप ले लीजिए। ब्रेक में आप लेके जाएंगी, ये ले पकड़े और लेके जाइए शान रमजान की ब्रेक पर, मुस्कुराते हुए हंसते हुए, जैसे वसीम भाई हंसते हैं। लेके जाओ ब्रेक में, क्या मतलब क्या कहो, सिखाइए आप। बताइए, मुंह के करीब कैमरे की करिए। तरफ देखिए कहीं। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हम मिलते हैं फिर एक छोटे से वक्फे के बाद। वाह, जबरदस्त। रोज़ा कुशाई का हमारा ये सेगमेंट होता है कि जिसमें हम अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। मैं यहाँ आकर इसलिए बैठ गया, पहले मैं वहाँ बैठा था, अभी वहाँ जाऊँगा मैं ज़रा अपनी दोस्तों से बात करने के लिए। लेकिन ये हमारा खुसूसी दोस्त है और आपको पता है खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी प्रोटोकॉल होता है शान रमज़ान में, और ये लोग डिज़र्व करते हैं हमारी खुसूसी मोहब्बत, हमारा खुसूसी ख्याल। तो हमारा ये दोस्त है भाई, इसका क्या नाम है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, आप कौन सी क्लास में हैं? 2। क्लास 2 में है। और आपके लेग्स में प्रॉब्लम है, आपको चलने में प्रॉब्लम है? जी। तो कोई बात नहीं, आप परेशान तो नहीं होते आप इस बात में? परेशान तो नहीं होते आप इस बात में? परेशान तो नहीं होना चाहिए ना। दुआ करते हैं ना अल्लाह मियां से जी। कि आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह का इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल ठीक कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है। नूर मोहम्मद साहब आए हैं, अपनी सिस्टर के साथ आए हैं, वो भी वहाँ बैठी हैं और वो भी अल्लाह की मसलहत है, वो भी माजूर हैं। तो आपको क्या गिफ्ट चाहिए नूर मोहम्मद साहब? टेबलेट चाहिए। फिर आपकी बहन तो रोएगी कि नूर मोहम्मद को टैबलेट दे दिया, मुझे नहीं दिया, क्या करें फिर? उनके पास मोबाइल है। उनके पास मोबाइल है। ऐसा करते हैं कि फिर क्यूट प्रोडक्ट्स का एक टैबलेट आपको भी दे देते हैं और आपकी बहन को भी दे देते हैं, ताकि कोई लड़ाई ही ना हो। ठीक है जी। नूर मोहम्मद साहब के लिए और उनकी बहन के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं जी। जबरदस्त। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरी जगह खा गए सारे बच्चे, अब मैं कहां बैठूंगा? अस्सलाम वालेकुम। वहां जाके बैठो अपने दोस्त के साथ। मैं भी आ रहा हूं वहां पे। नूर मोहम्मद के साथ बैठो जाके, मैं आऊंगा वहां पे बात करूंगा। जो यहाँ पे मेरे नूर मोहम्मद के पास ही बैठे को लड़के से मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। आप भी जाएं, मैं आऊंगा बात करने। आप भी जाएं, नूर मोहम्मद के साथ बैठे। हाँ, मैं यहां से आप लोगों से बात करूंगा भाई, फ्रेंड के साथ बैठे ना सब। तो क्या हाल चाल है भाई सबके? ठीक हो? रोजा किस किस ने रखा है तुम तीनों में से? नूर मोहम्मद ने रोजा भी रखा है। नूर मोहम्मद ने रोजा भी रखा है भाई। इस बात पे खुसूसी तालियां होनी चाहिए नूर मोहम्मद साहब के लिए। तो
कैसा गुजरा रोजा सबका? हैं? अच्छा कितने रोजे हो गए? 6 हैं? 6 7 भाई कितने 6-7 रोजे हो? इसको पता ही नहीं है तुम। 20 कितने? 20 मैंने तो 6-7 रोजे रखे हैं, मुझे सब पे पता है रोजे के। अपना क्यों बताती हो हमेशा? पूरा पाकिस्तान तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? सबके 20 रोजे हो गए, मेरे 6-7 हुए। जब पूछा जाए रोजे कितने हुए तो उसका मतलब होता है पूरे पाकिस्तान के कितने रोजे हुए। तो अब कल से जब पूछूंगा कितने रोजे हुए तो क्या बताओगी? 21 आज 21 रोजे हुए आज। तो पहला दूसरा शेर तो खत्म हो गया ना। अभी कितने रोजे कंप्लीट हो गए? मेरे तुम्हारे नहीं, पाकिस्तान वालों के। अच्छा 21 20 इसका जवाब दुरुस्त है, इसके लिए तालियां। इसको कुछ नहीं पता। तुम पेशावर से तो नहीं आए हो? नहीं मैं कराची से। अच्छा, वहाँ हो गए 21 लोग। मोबाइल लेने आते हैं, मोबाइल लेकर आइए। मोबाइल क्यों रखा हुआ है? आपका नंबर चाहिए? हैं? आपका नंबर चाहिए? नंबर सेव करने के लिए मोबाइल लाए हो? हाँ नंबर क्यों दूं अपना नंबर तुम्हें? पापा ने बोला है। मिस कॉल तो नहीं मारोगी? नहीं पापा तो नहीं मिस कॉल मारेंगे? नहीं अभी ब्रेक में देता हूँ नंबर। अभी ऑन एयर बताया तो बड़ा मसला हो जाएगा। 03 इतना अभी लिख दिया, बाकी बाद में लिखूंगा, ठीक है ना? तो क्या प्रोग्राम है? कुछ सुनने का मूड है या कुछ सुनाने का मूड है? क्या क्या पहले बता दो तो। क्या मैं ना सुनाऊंगा। ना सुनाओगे? कौन सी नात ही भूल गए भाई। मैंने स्टोरी भी सुनानी है भाई। लोमड़ी और बकरी की स्टोरी किसने सुनी है? किसी ने भी नहीं सुनी। मैं सुनाऊंगा, अच्छी सी छोटी सी। पहले नात सुन ले भाई से। सुनाओ भाई, नात सुनाओ। खड़े होके नात सुनाओ। खड़े हो, शाबाश, जबरदस्त। चलो है? ये तो खड़ा ही नहीं हुआ। ये तो खड़ा ही नहीं हुआ। मैं छोटी सी सुनाऊंगा। हाँ छोटी सी सुना दो। बहुत छोटी सी। अरे बहुत छोटी सी सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, आती है। बन के मौजे करम मुस्तफा। इसके आगे आप पढ़ेंगी? आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। अब कोई मेरी स्टोरी सुनेगा या नहीं? सुन लेंगे ना। अब तसल्ली हो गई ना आप लोगों को। एक होती है लोमड़ी। लोमड़ी की शोहरत क्या है? हर जानवर की कोई ना कोई शोहरत होती है ना। जिस तरह शेर का ये होता है कि जनाब वो खा जाता है लोगों को, लोमड़ी की क्या शोहरत है? चालाक होती है। चालाक होती है। यानी अगर हम इस पूरे सेगमेंट में किसी एक को लोमड़ी कहना चाहें तो हम किसको कहेंगे? चालाक को। किस बंदी को कहेंगे, किस बच्ची को कहेंगे लोमड़ी? अगर हमने किसी एक को लोमड़ी कहना हो तो सबसे ज्यादा चालाक कौन है हम में? ऑडियंस कह रही है लाइबा, मैंने कुछ नहीं कहा। लाम से लाइबा और लाम से लोमड़ी। अब बताओ बच्चू। तो स्टेज पे तो बहुत सारी लड़कियों का नाम लाम से आता है। नहीं, लेकिन आप और किसी को लोगों ने लोमड़ी नहीं कहा तो मैं कहा। सब कह रहे हैं आपको, ये जो कंट्रोल रूम में अंकल बैठे हैं ना वो भी सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं लोमड़ी लोमड़ी। और चालाक बनने का शौक है ना तुम्हें, इसलिए। अच्छा भाई, इतने क्यूट हो, सब मेरी क्या? तारीफ करते हैं। क्या कह रही हो? इतने क्यूट हूँ मैं, सब मेरी तारीफ करते हैं। और कहाँ पे? खुद ही कर रही हो अपनी तारीफ। किसने की और तारीफ? मैंने की तुम्हारी तारीफ कभी? हमारे घर में घर वाले तो भाई हमें, relative। घर वाले तो हमेशा तारीफ ही करते हैं ना अपने बच्चों की। तो अम्मी तो हमेशा आपकी तारीफ अम्मी भी करती होंगी ऐसे। मेरी करती है ना, तुम्हारी तो नहीं करती ना। तो उन्हें तो मेरा पता ही नहीं है। तो घर वाले तो सब अपनी अपनी तारीफें करते हैं। स्टोरी सुन लो, 2 मिनट रह गए। सुनाए फिर। लोमड़ी चालाक जानवर जा रही थी एक जगह। कैसे चलती है लोमड़ी? एक्शन करके बताओ। ऐसे 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 तेजी से जा रही थी। रास्ते में था एक गड्ढा, उसमें था पानी। लोमड़ी, गड्ढा मतलब कुआं कह लो, कुआं। लोमड़ी डूब गई पानी में। बकरी आई,
بکری کی آواز نکالی تھی آج آپ نے, ایسے ہی آئی وہ. بکری نے لومڑی سے پوچھا یہ کیا ہو گیا, تم یہ کنویں میں کیا کر رہی ہو؟ لومڑی تو ڈوب گئی تھی, پریشان تھی, لیکن لومڑی نے بتایا نہیں کہ پریشان ہوں. چالاک ہوتی ہے نا بہت. پتہ کیا کہا اس نے کہا واہ واہ کیا میٹھا پانی ہے یہاں پر, کیا زبردست پانی ہے, مزہ آ رہا ہے بھائی, واہ 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 واہ. دو لوگ ہیں, اب آگے کون سنائے گا؟ اب کیا ہوا بتاؤ بھائی. وہ جو بکری ہوتی ہے وہ پانی کے اندر کود جاتی ہے, جب پانی کے اندر کودتی ہے تو لومڑی اس کے اوپر پیر رکھ کے باہر آ جاتی ہے. اس سے سبق کیا ملا بھائی؟ سٹوری بتا دی, سبق آدھی سٹوری میں نے بتائی, آدھی آپ نے, سبق نہیں بتا رہا کوئی ہے. ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے, لیکن اس سٹوری میں اور کیا لیسن ملتا ہے؟ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے. کہ کسی کی بات ہی نہیں ماننی چاہیے, پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بات تو ماننی چاہیے بھائی, امی ابو کی بات تو ہمیشہ ماننی چاہیے بھائی. مانتی ہے نا امی کی بات؟ ہاں ہاں پیر دباتی ہے امی کے؟ ہاں بھائی. شاباش, گڈ. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے. اس میں فرق ہے, کسی کی بات نہ ماننا اور کسی کی بات میں نہ آنا. اگر آپ کو اگلا بندہ کچھ بول رہا ہو تو ذرا پہلے سوچ سمجھ دینا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں دھوکہ ہی کھا جائیں اس سے. صحیح ہے. گفٹ ہیمپرز ہیں بھائی کچھ آپ لوگوں کے لیے, اس لیے کہ ہمیں, اچھا ابھی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ ابھی پھر افطار پہ بھی جانا ہے. تو گفٹ ہیمپرز ہیں دل پسند کے, کانکورڈیا کے, جے ڈاٹ کے, میزان کے, پیزا پوائنٹ کے, افکو کے اور کرشی کے, صوفی آئل کے اور آڈیونکس کی جانب سے معلم ٹیبز بھی ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے, ہمارے اسپانسرز کے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. ہمیشہ یہ لڑکی بریک لیتی ہے, آج کوئی اور لینا چاہے تو میں اس کو چانس دوں گا. ایک بریک آپ لیں, لیکن اصل بریک میرا دوست لے گا, نور نہیں وہ لے گا, میرا پکا دوست. آپ اگر بریک لیں گے تو کیسے لیں گے, پھر مقابلہ کرتے ہیں نا ذرا. یہ ڈیلے پہ چل رہا ہے, یہ اپنے پاس مائک منگوا کے اس کے 12 سیکنڈ بعد بولنا شروع کرتا ہے. ایک چھوٹے کے, ایک چھوٹے کے اور ایک بڑے کے. غلط. بریک لے گا میرا دوست. اف, درخت لگ گیا میرے سر پہ, میرا خصوصی دوست آج لے گا بریک. ارے ابھی آپ لیں گے بریک, میں بتاتا ہوں. آپ نے کیمرے پہ کہنا ہے ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, بس اتنی سی بات ہے. ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. کتنی اچھی بریک لی بھائی, تالیاں بجائیں سب ان کے لیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دعا کے ساتھ انشاءاللہ. لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری ہی وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں
سیاہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ اللہم انکا خلاق عظیم، انکا سمیع علیم، انکا غفور رحیم، انکا رب العرش العظیم، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جتنے حاضرین مجلس ہیں اے اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ جو موجود ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مالک ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا کریم یا کریم یا کریم، ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن تمام امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، اے اللہ ہم سب اس کے معمار ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا رحمت کا عشرہ وہ گزر گیا، دوسرا مغفرت کا عشرہ وہ گزر گیا، اب جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یا کریم ہمیں اس میں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، ہم سب کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما۔
اور ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما. تمام ملک پاکستان کو یا اللہ دنیا میں جنت کا گہوارہ بنا. ہم سارے کے سارے عالم اسلام کے لیے ایک تقویت ہیں یا اللہ. پاکستان کو پوری دنیا میں تمام لوگوں میں ایک منفرد مقام نصیب فرما. اس کے رہنے والوں کو آپس میں کے ساتھ ایثار و قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں میرے کریم رب ان کو ہدایت عطا فرما. اور اگر تو نے ان کی قسمتوں میں ہدایت نہیں رکھی تو یا اللہ اس ملک کو ان سب سے پاک فرما, ان کو ہم سے دور فرما. میرے رب اے میرے رب صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما. اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. قرضداروں کے قرض ادا فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا. یا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. جو لوگ مشکلات میں اور اے اللہ مختلف عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے تمام یا اللہ ان کے معاملات کو تو اپنے فضل سے حل فرما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اکثر پاکستانیوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا. ایسی صورت میں کس طرح قرآن سے ہدایت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.